میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آج دنیا بکواس کرتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں آج کچھ لوگ گستاخی کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں کچھ لوگ بےہودہ باتیں زبان پر لاتے ہیں۔ انا عقل لوگوں سے کہہ دو، اے لوگوں، تو مصطفیٰ کی شان کو کیا جانتا ہے؟ مصطفیٰ کی حقیقت کو کیا جانتا ہے؟ آؤ تمہیں بتاؤ کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، پھر تمہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے بارے میں تجھے کیا معلوم ہے؟ تو اپنے روم میں بیٹھ کر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھنے والوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ذرا آپ بتائیں آپ کی حقیقت کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا مصطفیٰ کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ ارے مصطفیٰ کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے چھپائے رکھا ہے، تو مصطفیٰ کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے کہ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ ارے اگر ان کی شان دیکھنی ہے تو آؤ ان کی شان کا ملاحظہ کرو۔ ایک مرتبہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو اپنے عمر کے بارے میں نہیں معلوم ہے، لیکن البتہ یا رسول اللہ میں یہ اتنا جانتا ہوں کہ ایک ستارہ چوتھے حجابات میں 70,000 کے بعد 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ وہ ستارہ چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل تمہیں معلوم ہے وہ ستارہ کون ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم وہ ستارہ کیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں، اے جبرائیل وہ ستارہ تیرے محبوب کا نور ہے، یعنی اے جبرائیل وہ ستارہ تو میں ہی تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، جو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود جبرائیل امین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، ارے خود نور ہو کر جو ایک نور کو نہ پہچان سکا، جب نور کی حقیقت کو نہ جان سکا، تو یہ دنیا کیا مصطفیٰ کی حقیقت کو جانے گی؟ یہ دنیا کیا مصطفیٰ کی عظمت کو جانے گی؟ یہ دنیا کیا مصطفیٰ کی شان کو جانے گی؟ اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو جاننا ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کریم کا اخلاق حسنہ کیا ہے۔ دوسری سنی ہجری میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ کی قیادت میں ایک لشکر نجد کی جانب روانہ فرمایا، جس سے بنی حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال گرفتار ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سمامہ کو لایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ سمامہ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دو۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو
मान लिया और सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म को बजा लाया। सुमामा को मस्जिद नबवी के एक सुकून से बहन दिया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुमामा के पास तशरीफ लाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सुमामा जरा बताओ तेरा हाल क्या है और तेरा गुमान क्या है। सुमामा अर्ज करते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा हाल तो अच्छा ही है। अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो एक खूनी आदमी को कत्ल कर देंगे। अगर मुझे आप माफ करे तो मेरे लिए ये इनाम होगा। अगर आप दौलत चाहते हैं तो अगर आपका इरादा मान लेने का है तो आप जितना मांगे मैं आपके कदमों में लाकर लुटा दूंगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये गुफ्तगू सुनकर वापस घर तशरीफ ले गए। जब दूसरा दिन आया आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुमामा बिन उसाल के पास तशरीफ लाए और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुमामा से फरमाया, ए सुमामा बता तेरा हाल क्या है। सुमामा अर्ज करते हैं, या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरा हाल तो अच्छा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर वापस घर तशरीफ ले गए। जब तीसरा दिन आया आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुमामा के पास तशरीफ ले गए और आका ने यही सवाल पूछा, ए सुमामा बता तेरा हाल क्या है। अब जरा मुस्तफा का अखलाक तो देखो। मुस्तफा कहते हैं, सुमामा जरा तेरा हाल क्या है। सुमामा फिर वही सवाल अर्ज करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा सुमामा को आजाद कर दो। इस वाकया से पहले सुमामा तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना का को सुना तो था लेकिन बजाते खुद देखा नहीं था। जब हुजूर का अखलाक हसना देखा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अब सुमामा को आजाद कर दो। सहाबा इकराम सुमामा को आजाद कर दिए। सुमामा मस्जिद नबवी से बाहर निकलकर करीब ही एक खजूर के बाग में चले गए। वहां पे नहाया, गुस्ल किया, पाक साफ होकर वो मुस्तफा की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अर्ज किया, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह अब मुझे कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम में कर दो। मुस्तफा फरमाते हैं, ए सुमामा बता तो जरा तुझे इस्लाम लाने में कौन सी चीज ने मजबूर किया। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ए सुमामा तूने क्या देखा इस्लाम में जो तू इस्लाम लाना चाहता है। अब सुमामा अर्ज करते हैं, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मैंने आपका अखलाक हसना देखा तो मेरे दिल में ये गुमान आया कि यार जब मुस्तफा करीम मोहम्मद का इतना अखलाक अच्छा है तो फिर मोहम्मद का दीन कितना अच्छा होगा। जब मोहम्मद का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक हसना इतना अच्छा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन कितना पाकीज़ा होगा। या रसूल अल्लाह जब मैंने आपके अखलाक हसना को देखा तो मेरे दिल ने ये चाहा कि अब मैं इस्लाम लाऊं। या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। अब सुमामा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया और आका ने फरमाया, सुमामा पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुमामा कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम में आ जाता है। यही तो मुस्तफा का अखलाक है कि जो जो मुस्तफा के अखलाक को देखा वो इस्लाम लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा के अखलाक को देखा तो इस्लाम लिया है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने मुस्तफा के अखलाक को देखा, इस्लाम लिया है। अरे बिलाल हबशी मुस्तफा के अखलाक हसना को देखा तो वो इस्लाम ले आए। सलमान फारसी जब मुस्तफा के अखलाक को देखा इस्लाम ले आए। अरे बड़े बड़े कुफार मक्का जब मुस्तफा के अखलाक हसना को देखा तो ये कहने लगा मुस्तफा का अखलाक बहुत खूबसूरत है। मुस्तफा के अखलाक का जब ये आलम है तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान का आलम क्या होगा। लोग कलमा पढ़ते चले आए और इस्लाम बढ़ता चला गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। ये लोग क्या मुस्तफा की शान को घटाएगा, ये लोग क्या मुस्तफा की शान को घटाएगा। अरे खुद घटने वाले चले गए,
ये तो कुछ छोटे लोग हैं, इनके बाप दादा मुस्तफा को गालियां देता था, अबू जहल मुस्तफा को गालियां देता था, अबू लहब मुस्तफा को गालियां देता था,